प्यारे विद्यार्थियों, असीं पिछले हफ्ते उत्तर विच नवीं शक्तियां दे उत्थान दे पहले भाग दे बारे जानकारी हासिल कीती सी। अज असीं उत्तर विच नवीं ताकतां दे उत्थान दे दूसरे भाग दे बारे जानकारी हासिल करांगे, जिस विच असीं मुगल सूबेदारां दे विरुद्ध सिखां दे संघर्ष दे बारे जानकारी हासिल करांगे और इस दे नाल अहमद शाह अब्दाली दे हमलियां दे बारे जानकारी हासिल करांगे और नाल ही असीं सिख मिसलां दी उत्पत्ति दे बारे, सिख मिसलां दे बारे अते उन्हां दे प्रशासन दे बारे असीं जानकारी हासिल करांगे। तां सब तो पहलां असीं मुगल सूबेदारां दे विरुद्ध सिखां दा संघर्ष, मुगल सूबेदारां दे विरुद्ध सिखां दे संघर्ष दे बारे असीं जानकारी हासिल करदे हां कि सब तो पहलां उस वेले अब्दुल समद खां अते सिख, फर्स्ट पॉइंट है साडे कोल अब्दुल समद खां अते सिख। फर्खसियर उस वेले मुगलों का बादशाह सी, मुगल बादशाह सी, उसने फरमान जारी किया सी कि सिखां नूं किसी भी तरीके नाल पंजाब दे विचों खत्म करना है। इस दे लई उसने अब्दुल समद खान नूं पंजाब दा सूबेदार नियुक्त किया सी और बहुत ही सख्ती दे नाल हदायत की गई सी सिखां दे विरुद्ध कदम चुकण दे लई। और उस वेले अब्दुल समद खान ने सिखां दे उपर इन्ने ज़्यादा अत्याचार किए कि सिखां नूं अपनियां जानां बचाउण दे लई उन्हां नूं अपने पिंडां तो और कस्बियां तो निकल के जंगलों में जाके छुपना पिया। कई सिखां ने जाके परबतां दे विच शरण लै ली सी और इस दे नाल बहुत सारे सिख उस वेले अपने इलाके नूं छड्ड के दूर होर इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चले गए सन। ਤਾਂ फर्खसियर ने अब्दुल समद खान ਨੂੰ राज ਦੀ तलवार ਦੀ उपाधि नाल भी सन्मानित किया सी उस वेले। और इस दे नाल चलते उस वेले एक तां सिखां दे उपर मुगलों वालों अत्याचार हो रहे सन और नाल सिखां दे विच उस वेले फुट भी पै गई सी कि तत खालसा अते बंदाई खालसा दे दो ग्रुप बन गए सन उस वेले कि तत खालसा दे विच ओ सिख सन जो गुरु गोबिंद सिंह जी दे असूलों दे विच विश्वास करते सन और बंदाई खालसा दे विच ओ सिख शामिल होंदे सन जिहड़े बंदा सिंह बहादुर दे असूलों दे विच विश्वास करते सन। तो बाद दे विच हालातां दे विच तब्दीली आउण लगे। उस तो बाद भी सिखां दे विरुद्ध कार्रवाइयां जारी रखियां सन अब्दुल समद खान ने। कि अब्दुल समद खान ने अपने वालों पूरी कोशिश की सी कि वो सिखां नूं खत्म कर दिंदा, लेकिन वो इस दे विच सफल नहीं हो पाया सी। तां अब्दुल समद खान तो बाद जकरिया खान नूं मुगल सूबेदार बनिया सी पंजाब दा जकरिया खान। उसनूं 1726 ईस्वी तो लैके 1745 ईस्वी तक मुगलों दे वल्लों अपॉइंट किया गया सी पंजाब दा गवर्नर। तां उस वेले असीं देखते हाँ कि उसने भी सिखां दे विरुद्ध बहुत सख्ती दे नाल कार्रवाइयां कीतियां सन। उसने तां इत्थों तक कि सिखां दी सूचना देण लई और उन्हां नूं पकड़वाउण दे लई और नाल दे नाल कि उन्हां नूं अगर वो मुस्लिम धर्म दे विच कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम धर्म नूं अपना लैंदे आ, तां उस दे लई इनाम रखे हुए सन नगद। अगर उस वेले कोई सिख दा सिर वढ़ के सरकार नूं भेंट करदा सी तां उसनूं 100 रुपए इनाम दे वजों मिलते सन। तां इस तरह मतलब एक तरह नाल असीं ये देखते हैं कि उस वेले जकरिया खान ने सिखां दे विच दहशत फैलाउण दी अपने वल्लों बहुत कोशिश की सी और उस वेले भाई तारा सिंह वान भी शहीद कर दिता गया सी। सिखां ने भी जवाब दे विच कार्रवाइयां कीतियां सन और बाद दे विच जदों जकरिया खान ने सिखां दे नाल कार्रवाइयां करदे करदे उसनूं ये एहसास होया कि सिखां नूं खत्म करना मुश्किल है, तां उसने सिखां दे नाल समझौता भी कर लिया सी और उसने कपूर सिंह नूं नवाब की उपाधि भी दी सी, नाल 1 लाख की जगीर भी दी सी। लेकिन इस दे बावजूद बाद दे विच इस तरह चलते चलते नवाब कपूर सिंह ने बुढ़ा दल और तरना दल की स्थापना की सी। भाव सिखां नूं 2 ग्रुप्स दे विच वंड दिता गया सी कि 40 साल तो वध उम्र के लोग वो बुढ़ा दल के मैंबर बना दिते गए सन और 40 साल तो घट उम्र के लोग वो तरना दल के मैंबर बनाए गए सन। अगे उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स दे विच वंडिया गया सी और बाद दे विच उस तो बाद भी जो संबंध थोड़े दोबारा विगड़े तां उस तो बाद भाई मनी सिंह जी नूं शहीद कर दिता गया सी, जिहड़े कि दरबार साहब हरमंदर साहब दे हैड ग्रंथी सन। उन्होंने अपने वालों कोशिश की सी
ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ 5000 ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1745 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1746-47 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 1746 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਮੀਰ ਮੋਇਨ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰਉਦੀਨ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਸਦਾਰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਠਾਣਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 8 ਵਾਰੀ 1747 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1767 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ 1747-48 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1748-49 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ 4 ਇਲਾਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਸਰੂਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ
ਇਹਨਾਂ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1752 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿ 1756-57 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 4 ਹਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1759 ਤੋਂ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1526 ਈਸਵੀ, 1556 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ 1761 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 1758 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1758 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 60,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਾਠਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਭਾਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ 3 ਹਮਲੇ 1762 ਤੋਂ 1767 ਈਸਵੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹਲ ਦੇ ਖਵਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਉਬੇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 1761 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੂਪ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗਰਮਾ ਵਿਖੇ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਭੇਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਈਸਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਕਾਬੁਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 14 ਜਨਵਰੀ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1764 1765 ਈਸਵੀ।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ 30,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਸਮਝ ਕੇ 1765 ਈਸਵੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਔਰ 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਬਲੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1766 ਈਸਵੀ ਔਰ ਦਸੰਬਰ 1766 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਦਾਲੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 8 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਫਲਤਾ ਦਾ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਦਲੇਰ ਸਨ, ਸਾਹਸੀ ਸਨ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਮਿਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਯਹੀਆ ਖਾਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਹੋਰ ਦਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਗਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 1745 ਤੱਕ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1748 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 65 ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 12 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹੀ 12 ਜਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ, ਨਕਈ ਮਿਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਿਆ ਮਿਸਲ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘਿਆ ਮਿਸਲ, ਇਹ ਟੋਟਲ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਸਲ। ਮਿਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਿੰਘਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 12 ਸੁਤੰਤਰ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਲ
ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਸਲਸ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ, ਨਕਈ ਮਿਸਲ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘਿਆ ਮਿਸਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ, ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ